स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो
जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू। दुखियारे है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ఓం శాంతి. ఈరోజు ముఖ్యంగా బాబా ఎట్లా భగవద్గీతలో యుద్ధ సమయంలో భగవాన్ అర్జునకు చెప్తారు, ఆత్మని కూర్చి పరిచయం ఇస్తారు ఆత్మాభిమాని అయ్యేదానికి. అట్లా మనకు కూడా శివ బాబా ఈ మహాభారత యుద్ధ సమయంలో ఎట్లా ఆత్మాభిమాని అయ్యేది అని పరిచయం ఇస్తారు, ఆర్డర్ ఇస్తారు బాబా. ఈరోజు 15-10-21 వాణి. దీంట్లో ముఖ్యంగా బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे कर्म करते समय को कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो, याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे. शिव बाबा చెప్తారు, మీఠే బచ్చే స్వయంనే ఆషిక్ని అనుకోవాలి. ఆషిక్ని అనుకొని ఒక్క మాషిక్ తలంపులోనే ఉండాలి. ప్రియుడు ప్రియతమ తలంపు ఎంత బాగుంటుంది. ఈ ప్రీతిలోనే మనం పావన్ అయిపోయేసి పావన్ ప్రపంచాన్ని మాలిక్ అయిపోతాం మనం. మరి ప్రశ్న, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा आज्ञा व हुक्म व फरमान मिला हुआ है? ఇది మహాభారత యుద్ధ సమయం. ఈ సమయంలో మనకు తండ్రి నుంచి ఏమి ఆర్డర్ దొరికింది మనం ఫాలో చేయాలి. ఆన్సర్, बच्चे बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो. सबको संदेश दो कि अभी बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठा बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो. कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो. అంటే ఈ మహాభారత యుద్ధ సమయంలో తండ్రి బిడ్డలకు ఏమి ఆర్డర్ ఇస్తారంటే, బచ్చే తండ్రిది ఆర్డర్ ఫర్మాన్ ఏమంటే దేహీ అభిమాని కావాలి, అందరికీ సందేశం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు తండ్రి మరి రాజధాని తలంపు చేయండి ఎట్లా అని మన నడవడికని కూడా మనం మారుస్తూ పోతూ ఉండాలి. అట్లే పాత నడవడికే ఉండకూడదు, సత్యుగాని నడవడికగా చేసుకోవాలి, కలియుగాని నడవడికనే మార్చుకోవాలి. చాలా చాలా మధురంగా అయిపోవాలి. ఎవరికి మనం దుఃఖం ఇవ్వకూడదు.
బాబా తలంపులో ఉండే అలవాటు చేసుకోవాలి. స్వదర్శన్ చక్రధారి కూడా కావాలి. ప్రతి అడుగు ముందు పోయేదానికి పురుషార్థం చేస్తూ ఉండాలి. రోజు మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎంత ముందు పోయినాం. ఓం శాంతి. बच्चे बैठे हैं बाप की याद में. ऐसे तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में. ये एक ही स्थान है. बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो. ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं. हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं. न सिर्फ सुन तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं. బాబా ఇక్కడ చెప్తారు, బిడ్డలు తండ్రి తలంపులో కూర్చున్నారు. వేరే ఏ సత్సంగంలో కూడా ఇట్లా చెప్పరు. బిడ్డలందరూ తండ్రి తలంపులో కూర్చోండి, తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉండండి. వేరే ఏ సత్సంగంలో చెప్తారు. ఇక్కడ మాత్రమే బాబా స్థాపన చేసిన విశ్వవిద్యాలయంలో మాత్రం అందరికీ బాబా చెప్తారు తండ్రి తలంపులో కూర్చోండి ఎట్లా అని. బిడ్డలకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది. బాబా మనకు డైరెక్షన్ ఇచ్చినారు. ఎప్పటి వరకు మన ఆత్మ జీవిస్తూ ఉంటామో ఈ శరీరంలో అప్పటి వరకు బాబా తలంపు చేస్తూనే ఉండాలి. ఈ పార్లోకి తండ్రి మనకు చెప్తారు, హే బచ్చం అట్లా అని. హే బిడ్డలు, మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. బిడ్డలను చెప్పేసి శివబాబా మన పిలుస్తూ ఉంటారు. వేరే ఏ సత్సంగంలో కూడా బిడ్డ అని చెప్పి పిలిచే మాటనే లేదు. అక్కడ మరి మనం తండ్రి ముందు కూర్చున్నామని అనుకోరు. మరి ఇక్కడ బిడ్డలందరికీ చెప్తారు బాబా. మనం మాత్రమే కాదు, మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళకు చెప్తారు, హే బిడ్డ నా తలంపు చెయ్యి అట్లా అని చెప్పేసి. ఈ సమయంలో మరి బాబా చెప్తారు, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के जो पाप है जिसके कारण कट चढ़ी हुई है वो सब निकल जाएंगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी. तुम्हारी आत्मा असल थी सतो प्रधान, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है. అంటే బాబా చెప్తారు, మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉంటే జన్మ జన్మాంతరాన్ని పాపం దేని నుంచి ఇట్లా ఆత్మలో చెత్త పడిందో, తుప్పు పట్టిపోయిందో అదంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ మరి సతో ప్రధాన అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఆత్మ సతో ప్రధానంగా ఉండింది. అయితే పార్ట్ చేసుకుని లాస్ట్లో తమో ప్రధాన అయిపోయింది. ఇది మహావాక్యం. తండ్రి తప్ప వేరే ఎవరు మనకు చెప్పేదానికి లేదు ఈ మహావాక్యాలు. లౌకిక్ తండ్రి 2-3 బిడ్డలకు తండ్రిగా ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ శివబాబా సర్వాత్మలకు తండ్రి. ఆ లౌకిక్లో చెప్తారు, ఆ అంటే లౌకిక్ తండ్రి ఉంటే కూడా ఆ బిడ్డలకు చెప్తారు, రామ రామ అని చెప్పి తలంపు చేయి, పతిత్ పావన్ సీతారాం చెప్పు, లేదంటే కృష్ణ తలంపు చేయి. అట్లంతా లౌకిక్ తండ్రి చెప్తారు. డైరెక్ట్గా చెప్పరు, హే బచ్చే ముజే యాద్ కరు. అది స్వయం భగవాన్ నిరాకార్ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ పాయింట్ చెప్పేదానికి. లౌకిక్ తండ్రి ఎప్పుడు చెప్పరు, హే బచ్చే ముజే యాద్ కరు అట్లా అని, నీ పాప అంతా తీసేస్తాం అట్లా అని. శరీరధారి బిడ్డలు ఎప్పుడు చెప్పరు. తండ్రి ఇంట్లో ఉంటారు కదా, తలంపు చేసే మాట ఏముంది. లౌకిక్ తండ్రి వెంట చేరి మనందరం ఉంటాం. బిడ్డలు తలంపు ఏముంది. అయితే బేహద్ తండ్రి తలంపు చేసానికి జీవాత్మలకు బాబా చెప్తారు. అక్కడ భక్తి మార్గంలో బాబా ఎవరు తెలియగంట పతిత్ పావన్ సీతారాం తలంపు చేయని చెప్తారు.
అంటే భగవాన్ తలంపు చేయని చెప్తారు వాళ్ళు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా భగవాన్ వచ్చి చెప్తారు, ఏ బిడ్డ నా తలంపు చేయి అట్లా అని. ఆత్మలే కదా తండ్రి ముందు కూర్చొని ఇప్పుడు తలంపు చేస్తుంది. ఆత్మలకే బాబా చెప్తారు, ఒక్కసారి నేను వస్తాను ఇక్కడ ఆత్మల దగ్గర చెప్తారు బాబా. 5,000 సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఆత్మ మరి పరమాత్మది మిలన్ అవుతుంది. తండ్రి చెప్తారు, నేను ప్రతి కల్పాని సంగం యుగంలో వచ్చి మీకు ఈ పాట నేర్పిస్తాను. हे बच्चों मुझे याद करते आए हो, हे पतित पावनाओ मैं आता हूँ ज़रूर చెప్తారు. మీరు బిడ్డలు ఎప్పటి నుంచో తలంపు చేస్తూ ఉన్నారు, ఏ పతిత్ పావన్ రండి అట్లా అని. నేను గ్యారంటీ వస్తాను, ఇప్పుడు వచ్చినాను. నహితో యాద్ కహాన్ తక్ కర్తే రహెంగే, లేదంటే హే పతిత్ పావనావు అట్లా అని ఎంతవరకు తలంపు చేస్తూనే ఉండేది. అందుకే ఇక్కడ శివబాబా వచ్చేసి ఎట్లా తలంపు చేస్తే పవిత్రం అవుతాం అది నేర్పించేదానికి వచ్చినారు. దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది, భక్తి కోసం కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. మనుషులకు తెలీదు, ఈ కలియుగానికి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంది. ఆ ఇప్పుడు పూర్తి అవుతూ ఉంది కలియుగం కొంచెం టైంలోనే పూర్తి అయిపోతుంది. అన్ని యుగానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కలియుగాని లిమిట్ అయిపోయింది. సో ఇది కూడా బాబా వచ్చి మనకు చెప్తున్నారు, పైన ఉండి కింద వచ్చి చెప్పాల్సిందిగా ఉంది బాబా. बाप बिगर तो कोई कह नहीं सकते हैं कि हे बच्चे मुझे याद करो, मुख्य है ही याद की बात. रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं. అంటే తండ్రి తప్ప ఈ పాయింట్ ఎవరు చెప్పేదానికి లేదు. హే బచ్చే నా తలంపు చేయండి అట్లా అని. ఇక్కడ ముఖ్యంగా తండ్రి తలంపు చేయాలి, ఆత్మలందరూ బిడ్డలు. మరి రచనాది కూడా చక్రాన్ని తలంపు చేసేది ఏం పెద్ద మాట లేదు, అది కూడా ఈజీయే. సత్యుగ్ త్రేత ద్వాపర్ కలియుగం ఎట్లా వచ్చింది ఎట్లా అని. సో తండ్రి తలంపు చేయాలి, దీంట్లోనే ఉండేది అన్ని. ఆత్మని మొదట్లో మనం అనుభవం చేయాలి, నేను ఆత్మ పరమాత్మ బిడ్డ అయినాను. అర్ధకల్పం నుంచి భక్తి మార్గంలో మనం పిలుస్తూ ఉంటుంది. అర్ధకల్పం భక్తి మార్గం, అర్ధకల్పం మరి జ్ఞాన మార్గం. సో జ్ఞానాన్ని ప్రాలబ్ధ సత్యుగ్ త్రేత వరకు మనం కూడా ప్రతి కల్పం కూడా ఈ ప్రాలబ్ధ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ అర్ధకల్పం భక్తిది ప్రాలబ్ధ. అంటే జ్ఞానాన్ని ప్రాలబ్ధ ఏమంటే సుఖం ఉంటుంది, చాలా సుఖం ఉంటుంది. జ్ఞాన మార్గంలో నడుచుకొని మనం కర్మ చేస్తే సుఖాన్ని ప్రాలబ్ధ దొరుకుతుంది. అయితే భక్తి మార్గాన్ని ప్రాలబ్ధ దుఃఖమే దుఃఖం ఉండింది. ఏమి తెలియకుండా తప్పు పని అంతా చేస్తూ ఉంటే మనం వికారానికి వశమేసి. సో దుఃఖం సుఖం ఇదంతా ఆట, ఈ డ్రామాది ఆట. కొత్త ప్రపంచంలో సుఖం, పాత ప్రపంచంలో దుఃఖం ఉంటుంది. మనుషులకు ఈ మాటలంతా ఏమీ తెలియదు కూడా, ఎంతవరకు దుఃఖం ఎంతవరకు సుఖం ఉంది అట్లా అని. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, మనుషులు పరమాత్మని తలంపు చేస్తారు. ఏ పరమాత్మ నా దుఃఖాన్ని దూరం చేసి నాకు సుఖం ఈ అట్లా అని అడుగుతారు. అర్ధకల్పం రావణ్ రాజ్యంలో దుఃఖమే దుఃఖం ఉంటుంది. ఇది కూడా ఎవరికి తెలీదు. తండ్రి వచ్చి మనకు చెప్తున్నారు, అంటే దుఃఖాన్ని దూరం చేసే విధానం ఏమి, ఆ విధానం నేర్పిస్తారు. సో శరీరానికి రోగాలు వచ్చేస్తే డాక్టర్ దగ్గర పోదారు సర్చ్ చేసాని కోసం, అదే అయింది అల్పకాలానికి కోసం సుఖం. అయితే స్థిరంగా ఉండేదానికోసం బాబా ఏం చెప్తారు, నా తలంపు చేయండి. అర్ధకల్పం కొత్త ప్రపంచంలో స్వర్గంలో సదా సుఖమే సుఖం ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచంలోనే సుఖం ఉండేది. ఇప్పుడు మనం అక్కడ పోదున్నాం, అక్కడే సుఖం మనకు ప్రాప్తి అవుతుంది. మళ్ళీ బాకీ ఈ ప్రపంచంలో ఆత్మలందరం
మిగతా వాళ్ళ ఆత్మలందరూ ఎక్కడ పోతారు? మన పురుషార్థం చేసిన వాళ్ళందరూ సత్యుగానికి పోదాం సుఖంలో. మిగతా ఆత్మలందరూ ఎక్కడ పోతారు? వాళ్ళకి ఇది కూడా విచారమే లేదు. మనందరం శరీరం వదిలేసి ఎక్కడ పోదాం? వినాశం అయిన తర్వాత ఆత్మలు ఎక్కడ పోతుంది అని మనుషులకు ఇది కొంచెం కూడా విచారమే లేదు. అందరూ పరంధాం వెళ్ళిపోతారు. మనం ఇప్పుడు ఇదన్నీ విషయాలు తెలుసుకుని ఈ కొత్త చదువుతాం. చదివించే వాళ్ళు కూడా భగవాన్ టీచర్ ఇప్పుడు వచ్చినారు. కొత్తగా ఈ టీచర్ వచ్చి అన్ని విషయాలు మనకు చదివిస్తూ ఉన్నారు. భగవాన్ వాచ ఏం చెప్తున్నారు? నేను మీకు రాజీవ్గా నేర్పిస్తాను, రాజుల కంటే పెద్ద రాజాగా చేస్తాను కోసమే ఇదాన్ని చదివిస్తున్నాను అని చెప్తారు. డైరెక్ట్ భగవాన్ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకు బాగా అర్థమైపోయింది, సత్యుగంలో ఒక్క ధర్మమే ఉంటుంది, మిగతా అన్ని వినాశం అయిపోతుంది. ఈ సమయంలో కొత్త ప్రపంచం మరి పాత ప్రపంచం ఏమది అది కూడా తెలియాలి కదా. కొత్త ప్రపంచం అంటే సత్యుగం. అక్కడ ఎవరు ఉంటారు? దేవీ దేవతలు ఉంటారు. ఇది కూడా ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నారు. సత్యుగంలో ఒక ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మాన్ని రాజ్యం ఉంటుంది. ఇప్పుడు 5000 సంవత్సరమే అయింది. సో ఈ కథ వచ్చేసి మొత్తం 5000 సంవత్సరానికి మాటది కథ. మరి తండ్రి వచ్చి మనకు చెప్తారు, 5000 సంవత్సరం ముందు ఈ భారతదేశంలో దేవీ దేవతా రాజ్యం ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ 84 జన్మం తీసుకొని ఇప్పుడు పతిత్ అయ్యి తండ్రిని పిలుస్తూ ఉంటారు, హే పతిత్ పావన్ రండి ఎట్లా అని. సో నిరాకారి ప్రపంచంలో మనందరూ ఆత్మలు పవిత్రంగా ఉంటాం. అందరూ మొత్తం విశ్వంలో ఉండే సర్వ ఆత్మలు మొదట్లో నిరాకారి ప్రపంచంలో పవిత్రంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ కింద వచ్చి పార్ట్ చేస్తుంది. ఈ భూమిలో ఈ 5 తత్వాన్ని శరీరం తీసుకొని పార్ట్ చేసేటప్పుడు సతో రజో తమోలో వస్తుంది ఆత్మ. సో సతో ప్రధాన్ అంటే నిర్వికారి అని చెప్తారు. ఏ ప్రకారమైన వికారం లేదు, దాన్ని సతో ప్రధాన్ అని చెప్తారు. తమో ప్రధాన్ అంటే వికారంగా అన్ని పని చేసేటప్పుడు తమో ప్రధాన్ అని చెప్తారు. तो सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान को विकारी कहा जाता है. समझते हैं ये देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी है. इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी है उनको ये ज्ञान जट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले అంటే తమో ప్రధాన్ వాళ్ళు సతో ప్రధాన్గా ఉండే టైంలో నిర్వికారి అని చెప్తారు, తమో ప్రధాన్ అయిపోతే వికారి అని చెప్తారు. సో అందుకే మనుషులు దేవీ దేవతలను నిర్వికారిని అనుకుంటారు. మరి మనం ఇప్పుడు వికారి అయిపోని చెప్తారు. దానికి బాబా ఏం చెప్తారంటే, దేవీ దేవతల పూజారి ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళకు ఈ జ్ఞానం చెప్తే వాళ్ళకు బాగా బుద్ధిలో అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవీ దేవతా ధర్మ వాళ్ళు. अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने. जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के तुम भी देवताओं के पुजारी हो, तो उस धर्म के ठहरे ना. देवताएं निर्विकारी थे, वो अभी विकारी बने. विकार के लिए कितने अत्याचार होता है అంటే బాబా చెప్తారు ఏ విధంగా క్రైస్తుని పూజ చేసే వాళ్ళని క్రిస్టియన్ని చెప్తారు. క్రిస్టియన్స్ క్రైస్తుని పూజ చేస్తారు, వాళ్ళ పూజారి అయినారు. అదేవిధంగా మనం దేవీ దేవతల్ని పూజ చేస్తూ ఉంటాం. దేవీ దేవతల పూజారి మనం ఆ ధర్మం వాళ్ళు అయినాం. అంటే దేవతగా ఉండే సమయంలో నిర్వికారిగా ఉంటాం. ఇప్పుడు వికారి అయిపోయినాం. ఇప్పుడు వికారాని కోసం ఎంత అత్యాచారం జరుగుతూ ఉంది. बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारा विकर्म विनाश होगा.
और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। यहाँ है सदा सुखी, అల్పకాల का सुख है मनुष्यों के पास। అంటే బాబా చెప్తారు, यहाँ सदा दुखी है, अल्पकाल का सुख है, वहाँ सब सुखी होंगे, फिर भी पद में फर्क होगा। నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, మీ వికారం వినాశం అయిపోతుంది, సదా సుఖంగా ఉంటారు. ఈ కలియుగంలో అందరూ సదా దుఃఖీగా ఉన్నారు. అల్పకాల సుఖం ఉంది ఈ కలియుగంలో. అయితే సత్యుగంలో సదాకాలాన్ని సుఖం ఉంటుంది. అయితే అక్కడ ఏమంటే పదవి తేడా ఉంటుంది. రాజారాణి ప్రజ అట్లా పదవి తేడా ఉంటుంది. సుఖీ రాజధాని है ना, दुखी भी राजधानी होती है। तो बाप जब आते हैं तो भिखारी राजाओं की राजाई सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। అంటే బావ చెప్తారు, సుఖాని రాజ్యం కూడా ఉండింది. ద్వాపర యుగం నుంచి మరి దుఃఖాని రాజ్యం ఆరంభమైంది. ఎప్పుడు భగవాన్ నిరాకార్ పరమాత్మ వస్తారు అప్పుడు వికారి రాజాది రాజ్యం అంతా సమాప్తి అయిపోతుంది. ఇప్పుడిప్పుడు రాజ్యమే లేదు ఎవరిది, ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రారబ్ధ పూర్తి అయిపోయింది. వికారి రాజాలది ప్రారబ్ధ. అభి తుమ్ బచ్చే జాన్తే హో, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, जैसे मैं शांति का सागर, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसे बनाता हूँ। ये महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्यों की महिमा नहीं। అంటే మరి బావ చెప్తారు, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు మీరు శ్రీమత్లా నడుచుకోవాలి. బాబా చెప్తారు, నేను ఎట్లా శాంతి సాగర్, ప్రేమ్ సాగర్ అయినాను అట్లా మీరు కూడా కావాలి. ఇదంతా శివబాబాది మహిమ. జ్ఞాన్ సాగర్, ప్రేమ్ సాగర్, ఆనంద్ సాగర్ మనుషులది మహిమ కాదు. ఇప్పుడు మనకు బాగా అర్థమైపోయింది. శివబాబా మన తండ్రి పవిత్రతా సాగర్ కూడా అయినారు. మన ఆత్మలందరూ ఎప్పుడు పరంధాంలో ఉంటాము, అప్పుడు పవిత్రంగా ఉంటాము. ఇది ఈశ్వరీ జ్ఞానం బిడ్డల దగ్గర మాత్రమే ఉంది, వేరే ఎవరికి ఇదంతా తెలియదు. ఎట్లా ఈశ్వర్ జ్ఞాన సాగర్ అయినారు, స్వర్గాన్ని ఆస్తి ఇచ్చేవాళ్ళు అయినారు. వాళ్ళ బిడ్డలు మన అందరినీ తన్ సమానం చేస్తారు. తండ్రి తన్ సమానం జ్ఞాన సాగర్గా చేస్తే ఆస్తి ఇస్తారు. మొదట్లో మనకు తండ్రి ఎవరునే పరిచయం ఉండలేదు, భగవాన్ ఎవరునే తెలిసి ఉండలేదు మన అందరికీ మొదట్లో. ఇప్పుడు శివబాబా వచ్చి దాని పరిచయం మనకు ఇచ్చినారు. సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిపోయింది పరమాత్మ ఎవరు, వాళ్ళ మహిమ ఏది. వాళ్ళలాగా శ్రేష్టంగా మనం కూడా కావాలి, మనం కూడా శ్రేష్టంగా అయిపోవాలి, బాబా సమానంగా. బాబాని తెలుసుకున్నాం, ఎందుకోసం తెలుసుకున్నాం, తండ్రి సమానం అయ్యేదానికే తండ్రిని కూర్చి మనం తెలుసుకున్నాం. చెప్తారు మనుషుల్లో దైవీ గుణం, ఫలానాలో గుణం ఉంది, ఫలానాలో దేవతలాగా ఉన్నారు అట్లా అంటే గుణ ఆధారాలనే మనిషి దేవతలాగా కానీ దెయ్యంలాగా కానీ అవుతారు. కొందరు చాలా శాంతి స్వభావం వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు మరి ఎప్పుడు చూసినా నిందన చేసేవాళ్ళే ఉంటారు. కొందరు చాలా శాంతిగా ఉంటారు, ఎవరినో నిందన చేయరు, వాళ్ళని దేవతా సమానం మంచి వాళ్ళు అనుకుంటారు. అయితే ఆ మంచి వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం శాంతిగా ఉండి ఎవరిని తిట్టారు, ఏం చేయరు. వాళ్ళేం తండ్రిని గురించి తెలుసుకోలేదు, సృష్టి చక్రాన్ని గురించి ఏమీ తెలుసుకోలేదు. ఎప్పటి వరకు తండ్రి రాలేదు అప్పటి వరకు మనం పరమాత్మను గురించి తెలుసుకునేది సాధ్యం లేదు. అందుకే ఎంత మంచి గుణం ఉంటే కూడా వాళ్ళని దేవత అని చెప్పరు. ఎప్పుడు పరమాత్మ వచ్చి మనకు ఇదన్నీ వినిపిస్తారు, అప్పుడు మన అమరలోకానికి మాలిక్ అవుతాం. కొత్త ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళని దేవత అని చెప్తారు. కొత్త ప్రపంచానికి మాలిక్ తండ్రి తప్ప వేరే ఎవరు చేసానికే లేదు. బాబానే వచ్చి మనందరినీ
కొత్త ప్రపంచానికి మాలికగా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది పాత ప్రపంచం వినాశమైపోతుంది. సత్యుగం కొత్తది. ఆ కొత్త ప్రపంచంలో దేవీ దేవతలది రాజ్యం ఉంటుంది. కలియుగంలో ఇది రావణ్ రాజ్యమే లేదు వాస్తవంగా చూస్తే. కలియుగంలో బాకీ అనేక రాజధానులు ఉంది. ఇప్పుడు మరి అనేక రాజ్యం అంతా వినాశం అయిపోతుంది. అంటే అనేక క్యాపిటల్స్ ఉందా లేదా, ఎన్ని స్టేట్ ఉంది, ఎన్ని క్యాపిటల్స్ ఉంది, ఇదన్నీ వినాశం అయిపోయేసి ఒకే క్యాపిటల్ ఉండే ఢిల్లీ ఉంటుంది. దాంట్లో మిగతా అన్నీ దాని అండర్లో వచ్చేస్తుంది. ఒక రాజ్యం మాత్రమే స్థాపన అవుతుంది. ఇట్లా అనేక రాజ్యాలు ఉండదు. ఎప్పుడు రాజ్యమే లేదు, రాజధానియే లేదు, అప్పుడే తండ్రి వచ్చి రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తారు. అది కూడా తండ్రి వచ్చి స్థాపన చేస్తారు. వేరు ఎవరు రాజ్యాన్ని స్థాపన చేసానికే కాదు. ఇప్పుడు బాబా పైన మనకు చాలా ప్రీతి ఉండాలి. తండ్రి పైన బిడ్డలకు చాలా ప్రీతి ఉండాలి. శివబాబా పైన బాబా ఏం చెప్తారు అదే మనం చేయాలి, కంపల్సరీ చేయాలి. తండ్రి చెప్పేదంతా బిడ్డలు కంపల్సరీగా చేయాలి. ఒక తండ్రి ఏం చెప్తారు, నా తలంపు మాత్రమే చెయ్యండి, మరి సర్వీస్ కూడా చేయండి, వేరే వాళ్ళకు దారి చూపించండి. దేవీ దేవత ధర్మం వాళ్ళు ఎవరెవరు అయినారు వాళ్ళందరికీ ఈ జ్ఞానం చాలా బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఈ ప్రభావంలో వస్తారు. మనం మహిమ చేసేది ఒక్కరే తండ్రిని మాత్రమే, వేరెవరినే కాదు. సో తండ్రిలో ఏమేమి గుణాలు ఉందో ఆ గుణాలంతా మనం కూడా ధారణ చేసుకుంటే అప్పుడు మనలో ఆ గుణాలంతా వచ్చేస్తుంది. మనకు గుణవానిగా చేసేది మన తండ్రి చెప్తారు బిడ్డలు ఏమి చాలా మధురంగా ఉండండి అట్లా అని చెప్తారు. ప్రీతిగా అందరికీ పరమాత్మ పరిచయం ఇచ్చి అందరి సర్వీస్ చేయండి అని చెప్తారు. భగవాన్ వాచ మామేకం యాద్కరో అని చెప్తారు. నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి మాలికగా చేస్తాను, మిమ్మల్ని వాపస్ ఇంటికి పిలుచుకుపోదాను అట్లా అని డైరెక్ట్గా భగవానే వచ్చి మనకు ఇదని చెప్తారు. మరి భగవాన్ ఈ రాజయోగం నేర్పిస్తారు. ఇప్పుడు అనేక ధర్మాలు, సత్యయుగంలో ఒక్క ధర్మే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది ఆ ఒక్క ధర్మం ప్రాయలోపు అయిపోయింది. అంటే సత్యయుగంలో ఉండిన ధర్మం ఇప్పుడు ప్రాయలోపు అయిపోయింది. మళ్ళీ మిగతా అన్ని ధర్మాన్ని బాబా వినాశం చేయించేసి ఆ ఒక్క ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారు. తండ్రి మనకు ఏం చెప్తున్నారు, నేను వచ్చి యజ్ఞ రచన చేసినాను, అమర్పూరి పోయేదానికోసమే ఈ యజ్ఞ రచన చేసి ఇక్కడ బాబా మనకు అమర్ కథ వినిపిస్తారు. అమర్ లోకల పోయేదానికి అంటే మృత్యులోకం వినాశం అయిపోతుంది. మనందరం అమర్లోకల పోయిన వెంటనే మృత్యులోకం వినాశం అయిపోతుంది. తండ్రి వచ్చి చెప్తారు, కొత్త ప్రపంచాన్ని రచయిత నేను మాత్రమే, భగవాన్ ఒక్కరే కొత్త ప్రపంచాన్ని రచయిత. అందుకోసం బాబా గ్యారంటీ వస్తారు కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేయడానికి. ఈ పాతది వినాశ జ్వాలలో వినాశం అయిపోతుంది. అంటే ఈ యజ్ఞం వచ్చింది దేనికోసం అంటే వినాశ జ్వాల ప్రజ్వలించేసాను. ఇప్పుడు వినాశ జ్వాల మనం కంటి ముందు నిలుస్తూ ఉంది. మళ్ళా అందరికీ తెలుస్తుంది నిజంగానే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పేదంతా సత్యంగా జరుగుతూ ఉంది. ఇది అదే మహాభారత యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. చాలా ప్రసిద్ధ మహాభారత యుద్ధం. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో భగవాన్ వచ్చినారు. మహాభారత యుద్ధ సమయంలో భగవాన్ వచ్చి రాజయోగా నేర్పించిన దానివల్ల
ఆ యుద్ధం కూడా చాలా ప్రసిద్ధి అయిపోయింది, శాస్త్రం అయిపోయింది అది కూడా. సో తండ్రి వచ్చి మనకు డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు ఈ యుద్ధ సమయంలో. బాబా చెప్తారు, సదా ఆత్మాభిమాని అయ్యేసి ఉండండి, నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. సత్యుగంలో సతో ప్రధాన్గా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మరి తమో నుంచి సతో ప్రధాన్ కావాలి. ముక్తి మరి జీవన్ ముక్తికి మనం వెళ్ళిపోతాం. తండ్రి చెప్తారు, నా తలంపు మాత్రమే చేస్తూ ఉంటే మీరు సతో ప్రధాన్ అయిపోతారు, మళ్ళీ సతో ప్రధాన్ ప్రపంచానికి మాలిక్ అవుతారు అని చెప్తారు. మనందరం ఇప్పుడు ఆత్మిక గైడ్, అందరికీ గైడెన్స్, యాత్రలో గైడ్ ఉంటారా లేదా? ఇక్కడ కూడా యాత్ర, తలంపుని యాత్ర అంటే మన్మనాభావం. ఇది అందరికీ నేర్పించే గైడ్, ఆత్మిక గైడ్ ఆయన. తండ్రి వచ్చి బ్రాహ్మణ్ ధర్మం, సూర్యవంశీ ధర్మం, చంద్రవంశీ ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారు. తండ్రి చెప్తారు, నా తలంపు చేయలేదంటే జన్మ జన్మాంతరాన్ని పాపాన్ని బరువు పోదు, అట్లనే తలపైన ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ చాలా పెద్ద పనిష్మెంట్ దొరుకుతుంది. ఎప్పుడు మనకి ఇదే విచారం ఉండాలి, అనేక జన్మాన్ని పాపాన్ని భస్మం చేసుకోవాలి, నేను తండ్రి తలంపులా ఉండి, ఇది ఒకటే విచారం సదా ఉండాలి. కర్మం కూడా చేస్తూ ఉండాలి, పని అంతా చేయాలి, అయితే ఆ ప్రియుడు తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. మన ఆషిక్ బాబా మాషిక్ అయినారు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు దాన్ని బాగా సంపాలన చేసుకోవాలి. అంటే మన మనసు ఎక్కడ వికారంగా పోకుండా శివబాబా తలంపులని చేస్తూ ఉండాలి, చాలా ప్రీతిగా తలంపు చేయాలి. ఏ ప్రకారమైన పతిత్ వికారీ పని ఇప్పుడు చేయకూడదు. ప్రతి ఇంట్లో బాబా సందేశం కూడా ఇవ్వాలి. ఈ భారతదేశం ఎప్పుడు ఒకప్పుడు స్వర్గంగా ఉండింది, లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండింది, ఇప్పుడు నరకం అయిపోయింది. ఈ నరకం వినాశానికి కోసమే ఈ మహాభారత్ యుద్ధం ఇప్పుడు. అందువల్ల అందరూ ఆత్మాభిమాని కావాలి, అట్లానే అందరికీ పరిచయం ఇచ్చి రావాలి సందేశం. తండ్రి ఆర్డర్ ఏమి, అందరూ దేహీ అభిమాని కాండి, అట్లానే ఈ ఆర్డర్ని కావాలంటే ఒప్పుకోండి, లేదంటే లేదు, మీ ఇష్టం. మానోవా నా మానో, హమ్తో ఆయే హే తుమ్కో సందేశ్ సునాని. ఇది భగవాన్ ఆర్డర్. నా తలంపు చేయండి, మహావినాశం ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది, మీరు కావాలంటే ఒప్పుకోండి, లేదంటే మీ ఇష్టం, మేము మీకు సందేశం ఇచ్చేసాం అట్లా అని చెప్పాలి. తండ్రి ఆర్డర్ మేము అందరికీ వినిపిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సందేశం భగవాన్ ఇచ్చిన సందేశం. ఇట్లా మనం సర్వీస్ చేయాలి, అర్థమైందా? చాలామంది బిడ్డలు అడుగుతారు, బాబా మేము ఏం సర్వీస్ చేసేది అట్లా అని. బాబా చెప్తారు, సందేశం ఇచ్చే సర్వీస్ చేయండి. బాబా తలంపు చేసి వేరే వాళ్ళకి కూడా చేయించండి. రాజ్యం స్థాపన అవుతూ ఉంది, ఆ రాజ్యాన్ని తలంపు కూడా చేయండి, తండ్రి కూడా తలంపు కూడా చేయండి, అంతుమతి సోగతి అయిపోతుంది అని చెప్తారు. అంటే దేవాలయంలో పోవచ్చు, గీత పాఠశాలలో కూడా పోవచ్చు, అయితే వాళ్ళందరికీ సందేశం ఇచ్చేదానికి పోండి. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే అందరూ ఒప్పుకుంటారు, చాలామంది వస్తారు ఈ జ్ఞానం తీసుకునేదానికి. మరి దేవీ దేవతా ధర్మ వాళ్ళందరూ గ్యారంటీ వచ్చేస్తారు ఈ జ్ఞానం తీసుకునే దానికోసం. తండ్రి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు, అన్ని విషయాలు బాగా చేయండి, చాలా చాలా మధురంగా అయిపోండి చెప్తారు. ఏదైనా చెడ్డ నడవడికే మాత్రం ఉంటే పదవి భ్రష్టం అయిపోతుంది. నడవడిక చెడిపోకుండా చూసుకోండి, లేదంటే పదవి భ్రష్టం అయిపోతుంది. ఎవరికి దుఃఖం ఇవ్వకూడదు. టైం చాలా తక్కువ ఉంది. అతి ప్రియమైన తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉండండి. దీని నుంచి స్వర్గాని రాజ్యం స్థాపన అవుతుంది. స్వర్గాని రాజ్యం
బాబా దగ్గర ఉండి మనకు దొరుకుతుందంటే ఆ తండ్రిని చాలా ప్రీతిగా తలంపు చేయండి. మరి బాబా చెప్తారు, మీకు ఒకవేళ ఇదంతా జ్ఞానం చెప్పేదానికి రాలేదంటే మెట్లు చిత్రం ముందు పోయి కూర్చొని విచారం చేయండి. మొదట్లో మనం ఎట్లా ఉంటే ఎన్ని జన్మాలు తీసుకున్నాం సత్యుగంలో, మరి త్రేతాలో ఎన్ని జన్మ, ఈ చక్రాన్ని గురించి విచారం చేయండి. ఆటోమేటిక్లీ మనకు వేరే వాళ్ళకు చెప్పేదానికి కూడా వస్తుంది. చెప్పేదానికి నోరు తెరచాలి, గమ్ముగా ఉంటే లాభం లేదు. అయితే ఈ మాటలంతా లోపల విచారం చేస్తూ ఉంటేనే బయట అది వచ్చేస్తుంది. మనసు లోపల ఏ మాట ఉంటుందో అది గ్యారంటీ బయట వస్తుంది. అందుకే ఈ విచారమే చేస్తూ ఉండాలి. తలంపు ద్వారా మనం ఎట్లా పవిత్రమైపోతాం, మరి కొత్త ప్రపంచాన్ని రాజ్యం తీసుకుంటాం. అన్నీ విచారం చేస్తూ ఉంటే అదే విచారంతో నోటి ద్వారా కూడా అదన్నీ బయట వస్తూ ఉంటుంది మనకు. మరి మన చడితీ కళ కూడా అయిపోతుంది ఇట్లా విచారం చేస్తూ ఉంటే. లోపల చాలా సంతోషం ఉండాలి. మన ఇప్పుడు ముక్తికి పోయేసి మన జీవన్ ముక్తికి వస్తాం. జబర్దస్త్ కమాయి ఇది. పని అంతం చేసుకొని కూడా బాబా చెప్తారు, బుద్ధి ద్వారా నా తలంపు చేయండి. తలంపు చేసే అలవాటు చేసుకోవాలి. బాబా తలంపు చేసే అలవాటు. మరి స్వదర్శన్ చక్రధారి కూడా కావాలి. అయితే మన నడవడిక సర్లేదంటే ధారణ కూడా కాదు, నడవడికను బాగుండాలి. అప్పుడే బాబా చెప్పే విషయాలంతా ధారణ అవుతుంది. లేదంటే ధారణను కాదు, వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పేదానికి కాదు. మనకు ప్రతి అడుగులో మనం ముందు పోయే పురుషార్థం చేస్తూ ఉండాలి, వెనక పోకూడదు. బాబా తలంపు స్వదర్శన చక్రధారి అయ్యేసి చక్రాన్ని తిప్పుతూ ఉండాలి, వెనక మాత్రం పోకూడదు. ప్రదర్శనలో సర్వీస్ అంతం చేసుకొని చాలా సంతోషంగా ఉండాలి. ఊరికే ఇంతే కదా మనం చెప్పాలి, తండ్రి తలంపు చేయండి. భగవాన్ చెప్తున్నారు తండ్రి పరమాత్మ తలంపు చేయాలి. అట్లా దేహదారి ఎవరిని తలంపు చేయకూడదు. దేహదారి తలంపు చేస్తే ఇంకా ఎక్కువగా వికర్మ అవుతుంది, ఆస్తి కూడా దొరకదు. పరమాత్మనే కదా మనకు ఆస్తి ఇస్తారు. అందువల్ల బాబా తలంపు చేయాలి. బాబా చెప్తారు, నేను అందరికీ తండ్రి అయినాను, అందరికీ ఆస్తి ఇస్తాను, అయితే నా తలంపు చేయండి, నేనే వచ్చి మీకు ముక్తి జీవన్ ముక్తి ఇస్తాను, తీసుకుపోతాను అక్కడని చెప్తారు. ఎగ్జిబిషన్లు అంతా బాగా సర్వీస్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండాలి. సర్వీస్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ కూడా బిడ్డలకు కావాలి. సర్వీస్ పైన అటెన్షన్ కూడా ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? అప్పుడు ఆపే ही बच्चों को ख्यालात आना चाहिए. మనకే విచారం రావాలి, ఏమేం చేస్తే సర్వీస్ అవుతుంది, ఎట్లా బాబాని గురించి చెప్పాలి, చిత్రాలను గురించి చెప్పాలి, విచారం చేయండి. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओम शांति, ओम शांति, नमस्ते नमस्ते. धारणा कोसरा मुख्य सार, एक बाप में ही पूरा लव रखना है. ఒక్క తండ్రి పైన మాత్రమే పూర్తిగా ప్రీతి ఉండాలి. సబ్కో సచ్చా సచ్చా రాస్తా బతానా హై. అందరికీ సత్యమైన దారి చూపించాలి. దందా ఆది కర్తే अपनी पूरी సంభాల్ కర్నీ హై. పని అంతం చేసుకుని కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఏ వికర్మం కాకూడదు మన ద్వారా. ఒక్కరిదే తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. సర్వీస్ కర్నీ కా బహుత్ షౌక్ రఖనా హై. రెండో పాయింట్ ఏమంటే సర్వీస్ చేయడానికి చాలా
इंटरेस्ट ఉండాలి. अपनी चलन को सुधारना है, ప్రదర్శన చక్రధారి बनना है. మన నడవడికను సరి చేసుకోవాలి, స్వదర్శన చక్రధారి కూడా కావాలి. మళ్ళీ వరదానం, करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मुहूर्त भाव చెప్తారు. కరణ్ కరావన్హార్ అంటే చేయించేవాళ్ళు శివబాబా, చేయించేవాడి స్మృతి ద్వారా సహజ యోగాన్ని అనుభవం చేసేవాళ్ళు సఫలతా ముహూర్త్ భావ. మనం కాదు చేసేది, మన ద్వారా చేయించేదంతా శివబాబా. कोई भी कार्य करते ये स्मृति रहे कि इस कार्य की निमित्त बनाने वाला बैकबोन बाप है. ఏదైనా కార్యం చేస్తూ ఉండేటప్పుడు స్మృతి ఉండాలి, ఈ కార్యానికి నాన్న బాబా నిమిత్తంగా పెట్టినారు, బాబానే నా बैक बोन అట్లా అని. तो बिना बैक बोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकता है. అంటే శివ బాబా మన बैक बोन सपोर्ट. बाबा सपोर्ट लेगांटे ये कार्य कूड़ा सफलता कादु. इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है. అందుకే ఏ కార్యం చేసినా కూడా సరే ఇది ఆలోచన చేయండి, నేను నిమిత్త మాత్రం ఉన్నాను, శివబాబా నా ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నాను. చేయించేవాడు సర్వసమర్థ తండ్రి, సర్వసమర్థ తండ్రియే ఈ పెద్ద కార్యాన్ని చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఏ స్మృతి మే కర్మ కరో తో సహజ్ యోగ్ కి అనుభూతి होती रहेगी. ఈ మాటనే స్మృతిలో పెట్టుకొని కర్మం చేస్తే అప్పుడు సహజ యోగాని అనుభవం అవుతుంది. फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएंगे. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా సహజ యోగం చేస్తేనే సత్యుగంలో మనకు సహజ రాజ్యం చేసే శక్తి వస్తుంది. యహాకి సంస్కార్ వహా లే జాయింగ్. ఇక్కడ ఇది సహజంగా ఉంటేనే ఈ సంస్కారం అక్కడ తీసుకుపోయి అక్కడ మనం ఈజీగా ఉంటాం, ఈజీగా రాజ్యం చేస్తాం. స్లోగన్, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीछे कर दो तो वो पीछे पीछे आएंगे. బాబా చెప్తారు కోరికలంతా నీడ సమానంగా, అందువల్ల మనం ఇట్లా దానికి తిరిగి దాన్ని చూడకూడదు. మనం ఇట్లా నేరుగా పోతూ ఉంటే అది మన వెనుక వస్తూ ఉంటుంది నీడ. మన వెనుక రావాలంటే మన లైట్ను చూసి ముందు పోవాలి, అప్పుడు మన వెనక నీడ ఉంటుంది. కోరికలంతా మన వెనక వస్తుంది కానీ మనం దాని వెనక పోకూడదు. అర్థమైందా? అచ్చా, ఓం శాంతి.
విజయుడు అరిషడ్వర్గాల కౌరవుల ఓడించి విజయాన్ని పొందిన విజయదశమి రోజే విజయాన్ని పొందిన విజయదశమి ఈ రోజే దసరా పండుగ వచ్చింది ఇడుములు బాపగా వచ్చింది మన దశను మార్చగా వచ్చింది దసరా పండుగ వచ్చింది ఆత్మసీతల రావణ చెరసాల విడిపించిన దసరా పండగ వచ్చింది ఇడుములు బాపగా వచ్చింది మన దశను మార్చగా వచ్చింది దసరా పండగ వచ్చింది సహస్రాలు అవినాశి కల్ప వృక్షమే శమీ వృక్షము జ్ఞానయోగాలే దివ్య సహస్రాలు అవినాశి కల్ప వృక్షమే శమీ వృక్షము దుర్గుణాల జయించిన ఆత్మయే దుర్గా దుర్గుణాల జయించిన ఆత్మయే దుర్గా కళంకము హరించేది కాళీయన కళంకము హరించేది దసరా పండుగ వచ్చింది ఇడుములు బాపగా వచ్చింది మన దశను మార్చగా వచ్చింది దసరా పండుగ వచ్చింది నవమి నాడు ఆయుధ పూజ దశమి నాడు శమీ